ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਅੰਚਲ ਲਾਓ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली। पंध जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुर दर्शन देख निहाली। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी की अपर अपार अजमत बख्शिश। शाम समय असी ओंटारियो खालसा दरबार डिक्सी रोड गुरुद्वारा साहब तो ये पावन दीवान मान रहे हैं। आप इस वर्चुअल फैसिलिटी नूं अपने घरां थावां तो टीवी राहीं या होर मीडिया आउटलैट्स राहीं मान पा रहे हो, वडभागता है। अजे हुणे गुरबाणी कीर्तन आपने स्रोत पाया। बकायदा तौर पर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित ये समागम असी कर रहे हाँ। इहदे विच लगातार एक हफ्तावारी प्रोग्राम रखा गया गुरु साहब के जीवन यापन नूं मानण दा, उन्हां दे जीवन दीआं कुछ रिश्मा अपनी सुरत विच उकेरन दा। सो उस लड़ी विच खाकसार अज फिर हाजिर होया आप जी दे हजूर। आओ विचार दे कुछ अगले पड़ावां नूं असीं माणदे हाँ। सब तो पहला खाकसार द्वारा बुलाई गई फतेह प्रवान होए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। As we are actually visiting or enjoying the journey of Dhan Guru Tegh Bahadur Sahib's life sketch, कुछ असी बात प्रारंभ की सी 1621 तो कुछ पिछले घटनावां इंसीडेंट भी नाल आईयां, पर मेन फोकस सीगा 1621 का साहिब महाराज के प्रकाश का। उस तो बाद असी सिलसिला बा सिलसिला करते हैं। जिस जगह ते आए बीते कल उसी 1661 1661। इस दरमियान गुरु हरगोबिंद साहब का समा बतीत होया 1644 तक का। 1644 तो 1661 धन गुरु हर राय साहब जी का। मैं माफ़ी चाहांगा, आप वालों इतना रिस्पॉन्स मिलता है इतने स्वरूप के लिए मैं बहुत रोम रोम तिणी आप जी का ऋणी हाँ। बीते कल जो कैलकुलेशन की किते, दैट्स वाई आई एम नॉट ए अकाउंटेंट और नंबर पर्सन, कि 1644 तो 1661 के 7 वरे एक्चुअल लैवल ते 17 वरे बनते हैं, क्योंकि 10 साल विचले बनते हैं उस रूप दे विच। सो 17 वरे गुरु हर राय साहब गद्दी आसीन रहे, उन्होंने अपनी सेवा निभाई। गुरु तेग बहादुर साहब बाबा बकाला टिके। नाल दी नाल बीते कल आपां वेख्या पूर्व देश के दौरे ते गए, मालवे के प्रचार ते गए। गुरु हर राय साहब मिलन आए, गुरु हर राय साहब को आप पहुँचे। उस दरमियान जो घटनाक्रम सिक्खी विच होया उस सारे दे विच वाबस्ता रहे, पर मोस्टली जीवन बंदगी नूं, इबादत नूं उस रूप विच समर्पित रहा। ये चीज़ चलती रही। 1661 दे विच गुरु हर राय साहब जदों ज्योति जोत समाउंदे ने तो उहदे च फिर गुरता गद्दी की जिम्मेवारी हुण नैक्सट पड़ाव विच आ रही। पहलां मैं बिनती की 14 वरे की अरबलाद विच एज दे विच गुरु हर राय साहब नूं गद्दी आसीन किया जाता है। हुण गुरु हरकृष्ण साहब अराउंड 7 ईयर ओल्ड, मतलब उस तो भी अद्धी अरबलाद विच आ जाएंगे। पर ये छोटा एक दो इंसीडेंट मैं नाल बयान कर दें। बिकॉज 1658 दे विच औरंगजेब गद्दीदार हो जाता। जो औरंगजेब गद्दी आसीन होंदा है तो उहदे च जिहड़ियां चीज़ां मिलदियां ने सानूं तवारीख दे विच ओह है कि शाहजहां बीमार सीगा तो बीमार पिता नूं चुक के कैदखाने च पाया, ये गद्दी ते बैठा।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਭਰਾਦਾਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਲਾਹੌਰ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਵਾਰੀਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਣਦਾ ਆ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਰਮੀਅਤ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੇਇੰਗ ਹੈਗੀ, ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਉਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਜਾ। ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੌਣ ਉਪਾਵ ਕਰੇ, ਆਹੀ ਉਪਾਵ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਵੇ, ਆਹ ਹੈ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਹ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਦਾਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਭਰਜਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਭੈਣ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਨਵਈਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਸ ਆਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਿਤਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ, ਨੇੜਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਵਰਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਆ, ਅਰਾਊਂਡ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, people who are saying we are follower of Guru Nanak Sahib, people who are saying we believe in Guru Nanak Sahib, people who get some kind of inspiration from Guru Nanak school of thought, their actually number is not small, they are around 20 million, around 20 million, 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਂਝ ਲਾਲਚ, ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਹਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਫਰਨਾਮੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੱਜ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਬੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਸ਼ਮ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਆ, ਸਾਂਝ ਸਵਾਰਥ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ 4 ਨਿਯਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ,
उस रूप दे विच फिर वो चाल चलदा है, वो गुरु साहब के दरबार नूं सम्मन भेजदा है। सरकारों सम्मन आउंदे ने ते वो सम्मन गुरु साहब स्वीकारदे, कहंदे ठीक है। ते उहदे सम्मन दा जवाब देण वास्ते किहनूं भेजिया जांदा है? बाबा राम राय नूं। गुरु हर राय साहब जी दीआं दो औलादां ने, बाबा गुरदित्ता जी दे दो पोतरे ने, जिन्हां दे विच वड्डे दा नां राम राय है, छोटे दा नां हरकिशन साहब है, जो सतगुरु हरकिशन साहब के रूप में बाद साडे सामने आउंदे ने। इह च हुंदा की है कि गुरु हर राय साहब बाबा राम राय की ड्यूटी लेंदे, तुसी जाओ जाके गुरु नानक दे घर दी जो तस्वीर है, जो गुरु नानक दे घर दी आइडियोलॉजी है, जो गुरु नानक दे घर दा फलसफा है, विचार है, उन्होंने प्रेजेंट करो उत्थे जाके। गुरु नानक दा प्रतिनिधि, गुरु नानक दे घर दा प्रतिनिधि बन के जाओ। आ रूप विच उन्होंने भेजते हैं। तो एगो पहली बार नहीं होया। अकबर दे दरबार दे विच भाई गुरदास जी पेश होए ने। अकबर दे दरबार दे विच भाई जेठा जी गुरु रामदास साहब जाके लाहौर प्रेजेंट करते हैं अपने 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 केस नूं। तवारीख इस गल नूं बयान करदी है। अकबर दा दिमाग हिलदा है भी ऐसे स्कॉलर लोग, फारसी जबान दे कानून नवीसी दे इतने वाकिफ लोग अकबर गुरु अमरदास साहब के घर दे विच मौजूद ने। एक हायर लैवल की बात सानू तवारीख चो पढ़न नूं मिलदी है। खैर इत्थे की होया, इत्थे जदों औरंगजेब बुलाउंदा है तो बाबा राम राय कहंदे ने जिहड़ी बात आ कि साम साम खुशामद नूं कहा जांदा हैगा। किसी नूं खुश आमद करनी मतलब किसी नूं जी आया कहना, इस रूप दे इस किस्म का वैलकम करना, इस किस्म की उहदे उत्ते इंप्रैशन पाना कि वह अपने आप नूं भुल ही जाए, अपने आउण दे परपज नूं भुल जाए, साडे विच ही गवाच जाए। इस किस्म की बात जिहड़ी है वो चीज़ जिहड़ी उत्थे स्थापित हुंदी है। बाबा राम राय अपने पैर छड़ जांदा आ। तो उत्थे साडे जिवें बड़े लेटेस्ट रिसोर्सिस कह लो, ज़्यादा हिस्टोरीकल नहीं है, मोस्टली पोइटिक बेस्ड ने। जिवें सूरज प्रकाश हैगा, जिवें ज्ञानी ज्ञान सिंह जी दा पंथ प्रकाश हैगा, ये रिसोर्सिस ये बयान करते हैं कि उन्होंने करामात विखाई, ये सब चीज़ां कीतियां। जे आप थोड़े जे हिस्टोरीकल साइड के एविडेंस बेस्ड अप्रोच वाले पासे चलते हैं, जिहड़ी परगना जींद विचों जिहड़ी खास करके पटवई मिलती है सानू, जे उस तफ्तीश में जाने तो वो ये बयान करती है कि उत्थे उन्होंने बहुत सारिया वो गल्लां कीतियां जिहड़ियां सिक्खी विचारधारा च कदी भी एक्सैप्टेबल नहीं हो सकदियां। जिवें जदों औरंगजेब ने वेख्या कि मेरा प्रभाव कबूल लिया इन्होंने, तो उसने फिर बड़ी जिन्हों कह लो कि पोली जी जबान दे विच, मतलब बिना भै डर देण तो सीधी तौर पर गल की कि हुण मैं कलावे च लै ला, थोड़ा टेस्ट करदा, पानी वाटर टेस्टिंग भी तो हुंदी है कि बाकी तो गल्लां ठीक ने, पर मैनू ये पता लगा है कि तुहाडे घर दे विच जिहड़ा स्क्रिप्चर पढ़िया ते गाया जांदा, जिहड़ी रचना कलाम पढ़िया गाया जांदा हैगा, उहदे विच ये लिखिया गया कि मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार, गढ़ पांडे इट्टां कियां जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगियार। ये श्लोक जो गुरु नानक साहब जी का ये उसने क्या, तो कैद मिट्टी मुसलमान की लिखी गई है। हालांकि जे सही रूप में बात की जाए, जो कि उत्थे फर्ज बनता सी बाबा राम राय का कहने का, जो सिक्खी फलसफे सानू अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नाउ इट इज़ वी आर लिविंग इन मल्टीकल्चरल सोसाइटी एंड जो असी गुरु ग्रंथ साहब जी की सारियां दे विच सब हारमोनी की गल करते हैं, जिहड़ी है ऑल जिहड़ी सारियां वास्ते वैल बीइंग की गल करते हैं, तो फिर कई बार साडे घर च बच्चे जे कन्फ्यूज ना हो उस लैवल तो उन्होंने सही तस्वीर दिखाई जाए। गुरबाणी का किसी खास बिलीव सिस्टम के नाल उन्होंने अवैलूएट करन दा, उन्होंने छुटियाउण दा कोई परपज नहीं है। गुरबाणी की बड़ी सीधी विचारधारा, ये जिहड़ी बात कही है गुरु साहब ने, ये बात की गई है क्योंकि एक इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट मनन वाले लोगों ने मन्निया कि बंदे नूं जलाना नहीं चाहिए या जल के किसी की मौत नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि ये मौत हराम हो जाती है, क्योंकि बंदे नूं मरण तो बाद उहदी उससे बॉडी दे विच बरीड करना चाहिए, दबाना चाहिए। ये बिलीव सिस्टम बनाया गया, तो बल्कि ये मन्निया गया कि बंदे ने जो मर्जी किया, जो उन्होंने बरीड प्रॉपरली करता जाए तो बहिशत नूं तुर जाता है। सब गुरबाणी ने क्या, बंदे दे अमल बदलो, बंदे नूं इस हियर एंड नाउ दी सिचुएशन जिउणा सिखाओ। मरण तो बाद की हुंदा है ਇਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਸਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ नहीं है। ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਕੇ स्वर्ग, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਰੋਲ ਫੋਕਸ ਉਹਦੇ ਦੱਬਣ ਤੇ ਜਾਂ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਖੁਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰ ਪੱਟੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪੱਟਣਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਜਲੇਗੀ ਉਹ। ਸਮਥਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬਲੀਵ ਇਨ ਵਿਚ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਲੀਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਦਬਾਅ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ? ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਾਕਿਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਾਵਟ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਬਦਲਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਤ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬਦਲੇਗਾ, ਰਾਹ ਪਾੜੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਤਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਬੜੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਜੁੱਸੇ ਘੜ ਲਏ, ਘੋਲ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਚੰਗਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਤਲਹਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਮੱਲ ਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਆਓ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਆ ਗਏ, ਦੋਪੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਔਲਾਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ ਪਿਆਓ ਬੈਠੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠੇ, ਖੱਬੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਲਾਂ ਨੇ ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਲ ਘੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਪੈਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਧਲਕ ਪਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੁਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਲ ਜੇਤੂ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੱਲ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਦੇਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਜੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਬਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜੀ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਏ ਗੱਲ, ਇਤਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੂਸੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਦਿਆਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਟਕਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫੜੇ ਕੰਬਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਮੜ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਓ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ। ਬੱਚੇ ਰਾਹ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਿੱਡਾ ਡਿਸਆਨਰ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਬਦਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਜੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ, ਜਿੱਧਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਚਲਾ ਜਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਹਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚਰਚਾ ਆਰਚ ਫੇਰੇ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਲਵਰੇਸ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਲਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਲਈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਤੇ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਅਵਧ, ਬੰਗਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੀਰਜ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੀਰੋਂ ਦੇਖ ਤੁਮਾਰੇ ਰੰਗਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨੀਚ ਕੀਟ ਤੇ ਕਰੇ ਰਾਜੰਗਾ, ਇੱਕ ਨੀਵੇਂ ਜੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇ। ਧੀਰਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਨ ਕਣੀ, ਸਿਰਫ ਸੋਨ ਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੋਨਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਿਰ ਕਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗੇ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਕੀ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਪੱਲੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। there are two things which we have to pay attention. One is demonstration, second is publicity. ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,
दूसरा पब्लिसिटी, उसनों लोकां तक लैके जाना है, उसनों मशहूर करना है। गुरु साहब ने दोनों के उत्ते फोकस रखा पूरी तरह। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਓਂਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, GTA ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਣ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਭ ਜੋਖਮ, ਸਭ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਹੈ ਅਟੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ, ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀਵਨ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਵਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ। ਚੇਚਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਵਸੋਂ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਬੜੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਵੀਂ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਲੀਟ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੋ ਦਿਲਵਾਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਵਾ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਸੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਠਹਿਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਇਹ ਇਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾ ਬਣਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਚਕ ਫੈਲੀ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਤੇ ਅਰਪਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੜੀਆਂ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੀ ਇਨਫੋਰਮਡ, ਬੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਲਰਟ, ਮੇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਾਸਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਖੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਤਵਾਰੀਖ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੋਰਸਸ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਂਡਿਆ ਵਈਆਂ ਤੇ ਪੱਟ ਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਦਰਗਾ ਮੱਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪੂਰਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਗਿਆ ਆ ਉੱਥੇ ਹਕੀਮ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਾ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲਤਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਔਰੰਗੇ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਗਦਾਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਪਹਿਰ, 1.5 ਘੰਟਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਕ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਪੇਪਰ ਲਿਆ, ਕਲਮ ਲਈ ਤੇ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਾ ਮੱਲ ਦੇ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤੋ ਹਟਕੈ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸੋਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਏ ਜੋਦਰ ਐਸੋ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਣ ਲੱਗੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਵਾਂਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਰਗਾ ਮੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈ, ਕਲਮ ਲੈ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ। ਭਾਈ ਦਰਗਾ ਮੱਲ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਖਾਧੈ ਕਿਆ ਪਹਿਨਦਾ ਹੋਈ, ਜਾਮਨ ਨਾਹੀ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਕਿਆ ਮੇਵਾ ਕਿਆ ਘਿਓ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ, ਕਿਆ ਮੈਦਾ ਕਿਆ ਮਾਸ, ਕਿਆ ਕੱਪੜ ਕਿਆ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ, ਕੀਜੈ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ। ਕਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਆ ਨੇਬ ਖਵਾਸੀ, ਆਵੇਂ ਮਹਿਲੀ ਵਾਸ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੋ ਟੋਲ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਨਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਾਜਸੀ ਉਸ ਸਤਾ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਇਤਨਾ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਵਿਖਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ? ਪਖੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਪਾਜੁਗ ਹੇੜਦਾ ਆ। ਕਿਆ ਖਾਧੇ ਕਿਆ ਪਹਿਨਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਮਨ ਨਾਹੀ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚਦਾ ਆ। ਆਮ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਕੋਈ ਕਾਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੋਣਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਟੋਪੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕੰਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਐਵੇਂ ਫੜ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਲਿਖਤ ਸੀਗਾ।
ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਖਰੜੇ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਫਨ ਤੇ ਦਫਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਜ ਉਘੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਖਾਦੇ ਕਿਆ ਪਹਿਨਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਮਨ ਨਾਹੀ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਕਿਆ ਮੇਵਾ ਕਿਆ ਘੋਗੁੜ ਮਿੱਠਾ, ਕਿਆ ਮੈਦਾ ਕਿਆ ਮਾਸ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਆ ਖਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਅਤ ਦੇਖ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੋ ਟੋਲ ਵਿਨਾਸ਼, ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹ ਸਭ ਟੋਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਐਵੇਂ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ ਚੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਹੀਆਂ ਪੱਟ ਵਹੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਣਗੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਕ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਿਰਕੜ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਾਏਸੀਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਇਸੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਰਸਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਬਕਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਏਜ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਉਨੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਔਲਾਦ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਆ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਡਿੱਠਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਮੁਆਫਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਟੇਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਅਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਜਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਲਿਖਾਵਟਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰੀਏਲ 5 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਸੰਗਤਾਂ, ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮੁਹਾਜ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨੇ
ਨੈਵਰ ਨੋ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ, ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਨਸੋਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ 22 ਮੰਜੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਤੇ। ਕੁਝ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੋਰਸਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਕੜ ਸੀ ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਸੀਗਾ। ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਖਰੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਭੰਡਵਈਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਖੂਬ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਬਾਤ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।